विद्यार्थी मित्रों, गया विडियोनी अंदर आपणे आर्थिक विकास एटले शुं तेनी आपेली 3 व्याख्याओ अने तेना विषे अगत्यनुं शीख्या हता। हवे आप सौना मननी अंदर एक कॉन्सेप्ट हिट थई गयो छे के ज्यारे परिमाणात्मक विकास आवे एटले उत्पादनमां वधारो थाय अने ज्यारे ए परिमाणात्मक एटले के उत्पादनमां वधारो थाय त्यारे तेने वृद्धि एटले के आर्थिक वृद्धि कहेवाय। परंतु ज्यारे परिमाणात्मकनी साथे साथे गुणात्मक एटले गुणवत्तामां सुधारो थाय। आपणे कह्युं हतुं के पहला सादा मोबाइलो वपराता हता, पछी स्मार्टफोन आव्या, गुणवत्तामां वधारो थयो। तो एवो जे वधारो थाय छे गुणवत्तामां, परिमाणात्मक वत्ता गुणात्मक वधारो थाय त्यारे आर्थिक विकास थयो छे एवुं आपणे कह्युं हतुं। हजू एक वार तमे बराबर समजी लो, संख्यामां वधारो थाय तो वृद्धि अने गुणोमां वधारो थाय तो विकास। पर विकासनी अंदर परिमाणात्मक अने गुणात्मक बंने बाबतोनो समावेश थयेलो छे। मित्रों, कोईपण देशे विकास कर्यो छे एवुं आपणे क्यारे कही शकीए? तो तेना केटलाक लक्षणो होय अने आ लक्षणो देखाई आवे तो आपणे कही शकीए के ए देशे चोक्कस विकास कर्यो छे। हवे तमने परीक्षानी अंदर एवुं पूछाय के विकासना लक्षणों जणावो। 2 मार्क्सनो होय तो तमारे केटला मुद्दा लखवा पड़े? 4। पण आपणे 7 मुद्दा छे मित्रों, अने जो तमने समय होय, मैनेजमेंट समयनुं थई गयुं होय तो 7 मुद्दा आपणे लखवाना होय। એટલે તમે પ્રશ્ન લખો છો, વિકાસના લક્ષણો જણાવો। मित्रों, ए लख्या पछी आपणे बोर्ड पर ध्यान आपीए छीए। विकासना 7 लक्षणों छे, एमांनुं पहेलुं लक्षण छे सतत चालती प्रक्रिया छे। એટલે प्रक्रिया तो छे ज, पण केवी प्रक्रिया? तो सतत चालती प्रक्रिया छे। एकाद वर्ष गुणात्मक वधारो थयो पछी बंध थई जाय तो एने गणवामां आवती नथी। એટલે કે એનો अर्थ एवो थयो के विकास ए सतत चालती प्रक्रिया छे। हाँ, एवं चौक्कस बने कि आ विकास शुरुआत में झड़पी होय। मित्रों, बराबर ध्यान राखो छो। आपणे पहलो मुद्दो एटले के पहलुं लक्षण भणीए छीए, विकास ए सतत चालती प्रक्रिया छे। एमां आपणे एवुं कह्युं के शुरुआत में केवी होय? झड़पी होय अने पछी ते धीमी पड़े छे। अने दोस्तों, आ विकासनी जे प्रक्रिया छे ने एने टकावी राखवी मुश्केल छे। कारण के विकास कर्यो फूल विकास कर्यो पछी एनाथी वधु विकास ना थई शके। એટલે એને જેટલે આપણે પહોંચે છે એ ટકાવી રાખવાનો છે। કોઈ પણ બાબત હોય કે ધારો કે તમે ટકાવારી લાવવા માંગો છો, તમારી કેપેસિટી અથવા તો તમે 10મા ધોરણમાં 80% લાવ્યા છો, તમે મનને મક્કમ બનાવી દીધું કે 12મા ધોરણમાં આપણે ખૂબ જ વધારે ટકા લાવવા છે। तो 80 ना तमे पहली परीक्षा में 84% थाय छे, बीजी परीक्षा में 88% थाय छे। पण पछी 88% तमे जे लाव्या छो ने एनाथी उपर जवुं बहु ज काठुं काम होय छे। तो आवी ज बाबत विकासमां छे के शरूआत में झड़पी वधारो थाय छे, पछी आ वधारो धीमो पड़ी जाय छे अने छेवटे तो एने टकावी राखवो मुश्केल होय छे। पर तमाम देशों हरीफाई चाले छे विकास माटेनी। तो पोताना देशनो विकास टकावी राखवा माटे तमाम देशों खूब ज प्रयत्नशील होय छे। એટલે पहली बाबत, पहलुं लक्षण एवुं थयुं के आर्थिक विकास ए सतत चालती प्रक्रिया छे। मित्रों, 1 नंबर आपीने तमे पहलुं लक्षण लखो। तमे प्रश्न लख्यो हशे आर्थिक विकासना लक्षणों। एमां पहलुं लक्षण लखो आर्थिक विकास ए
સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ચલો હવે મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ કે શરૂઆતમાં આ વિકાસ ઝડપી હોય, પછી ધીમો પડી જાય અને આ વિકાસને ટકાવી રાખવો મુશ્કેલ હોય. વારંવાર એટલા માટે મિત્રો કહેવામાં આવે છે, ધારો કે નથી પૂછાતો પણ મોટો પ્રશ્ન પૂછી નાખે 3 માર્ક્સનું, તો દરેકમાં 1-2 મુદ્દા લખવા પડે. તો આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, એમાં તમે લખી નાખો કે ડેશ મારીને કે આ વિકાસ શરૂઆતમાં ઝડપી હોય છે, પછી લખી નાખો કે આગળ જતો આ વિકાસ ધીમો પડે છે, અને પછી લખો કે આ વિકાસને ટકાવી રાખવો મુશ્કેલ હોય છે. હવે દોસ્તો અહીં ધ્યાન આપો છો, આપણે બીજા લક્ષણ પર જઈએ છીએ. બીજું લક્ષણ છે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. આર્થિક વિકાસમાં પરિવર્તન તો થશે જ, પણ 2 પ્રકારનું છે, પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક. દોસ્તો વારંવાર મેં તમને કહ્યું છે કે પરિમાણાત્મક કોને કહેવાય? તો ઉત્પાદનમાં વધારો. અહીં ધ્યાન આપો, ઉત્પાદનમાં વધારો તો એને શું કહીશું? પરિમાણાત્મક. અને સંશોધનોને કારણે જે વધારો થાય તેને આપણે ગુણાત્મક કહીએ છીએ, એટલે કે જે ગુણોમાં વૃદ્ધિ કરી આપે તેને. પણ અહીં પ્લસનું નિશાન મેં એટલા માટે કર્યું છે દોસ્તો કે વિકાસ જે થાય છે, આર્થિક વિકાસ, એમાં બંને બાબતો સમાયેલી છે, પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક. એટલે સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે અને ગુણોમાં પણ વધારો થાય છે. એટલે આપણે બીજી બાબત એવી કહીએ છીએ કે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. બીજો મુદ્દો તમે લખો છો, બીજું લક્ષણ પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. હવે મિત્રો જુઓ, જ્યારે દેશ વિકાસ કરે ત્યારે માંગમાં પરિવર્તન આવશે. હવે માંગની વાત આવે એટલે બરાબર યાદ રાખો, આવક મુજબની માંગ હોય એવું તમે 11મા ધોરણમાં શીખી ગયા હશો. શરૂઆતમાં વિકાસ થતો હોય ત્યારે લોકોની આવક ઓછી હોય, એટલે પ્રજાની, લોકોની, જનતાની આવક જ્યારે ઓછી છે ત્યારે માંગ પણ કેવી હોય? તો પ્રાથમિક હોય, જરૂરિયાત મુજબની. જે જરૂરી છે એ જ લોકો ખરીદે, એટલે એની જ માંગ કરે, મોજ શોખની માંગ કરતા નથી. એટલે શરૂઆતનો જે તબક્કો હોય એ પ્રાથમિક તબક્કો કહેવાય છે, અને એની અંદર ખોરાક, કપડાં અને મકાન એવી જરૂરિયાતપૂર્ણ વસ્તુઓની જ માંગ થાય છે. હવે આ જરૂરિયાતપૂર્ણ વસ્તુઓની માંગ સંતોષાઈ ગઈ, દેશે વિકાસ કર્યો, ઉદ્યોગ ધંધાઓનો વિકાસ થયો, લોકોએ મૂડીનું રોકાણ કર્યું, એટલે લોકોની આવક સામે વધવા મળશે. હવે લોકોની આવક વધી એટલે આપોઆપ જરૂરિયાતની માંગ તો હતી જ, પણ આવક વધી છે એટલે મોજ શોખની વસ્તુઓની માંગ વધી જશે. એટલે આપણે એવું કહીશું કે આવક વધતો મોજ શોખની વસ્તુઓની માંગ વધે છે. એટલે શરૂઆતમાં પ્રાથમિક માંગ હતી, જરૂરિયાતપૂર્ણ જ, અને પછી લોકોની આવક વધતો આર્થિક વિકાસમાં શું થશે? મોજ શોખની વસ્તુઓની માંગ વધશે. એટલે તમે આ વસ્તુ લખી શકો. એટલે આ ત્રીજો મુદ્દો તમે લખો, ત્રીજું લક્ષણ માંગમાં પરિવર્તન આવે છે. માંગમાં પરિવર્તન આવે છે. ચલો મિત્રો, આપણે ચોથા મુદ્દા પર જવું છે. શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. આ બધું જ તમે 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. શ્રમ એ ઉત્પાદનનું કેવું સાધન છે? તો ગતિશીલ સાધન છે. હવે શ્રમની ગતિશીલતા કેવી રીતે વધશે એ પણ આપણે વાત કરીએ. ધારો કે વિકાસ વધે, લોકોની આવક વધે, એ આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે આવક વધે છે ને એટલે અસર બીજા બાબતો પર કરશે, પછી તે શિક્ષણ હોય કે આરોગ્ય હોય કે મનોરંજન. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે આવક વધે છે ત્યારે અહીં શ્રમ
શ્રમની ગતિશીલતાની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે આપણે એક ચોક્કસ કરી દઈએ. શ્રમ કોને કહેવાય? તો શ્રમિકો, કામદારો હોય, કર્મચારીઓ હોય, એ બધાની જ્યારે આવક વધે છે ને ત્યારે આપોઆપ શિક્ષણ વધી જાય છે. દોસ્તો, જ્યારે આવક વધે છે ત્યારે શિક્ષણમાં વધારો થાય, આરોગ્યની સુવિધાઓમાં, બધી જ બાબતોમાં વધારો થશે. અને શિક્ષણ વધ્યું એટલે શું થશે કે જ્યારે શિક્ષણ વધે છે ત્યારે લોકો ખેતી છોડવા મળશે. ખેતી ક્ષેત્રે જે રોકાયેલા લોકો છે ને એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં જતા રહેશે, કામ ધંધો વિકસાવશે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે જો ખેતી કરતા હતા ત્યાંથી ઉદ્યોગ ધંધામાં જોઈન્ટ થવા માટે એઓ ગતિ કરશે. આ કામદારો કે કર્મચારીઓની વાત છે. ખેતીમાંથી ઉદ્યોગમાં આવશે અને ઉદ્યોગમાં આવ્યા પછી જ્યારે વધુ આવક, વધુ શિક્ષણ મેળવે છે ત્યારે વધુ આવક થતો વધુ શિક્ષણ મેળવે છે અને વધુ શિક્ષણ મેળવેલો ઉદ્યોગ છોડીને વધુ વિકાસ કરવા માટે સેવા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે. એટલે પ્રાથમિક મીન્સ કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં ને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાંથી સેવા ક્ષેત્રમાં. ક્યારેક ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સુધી પણ રહે, પછી એ સેવામાં જવા ન માગે વધુ કમાતો હોય, પણ એ વસ્તુ નથી. આપણે ટૂંકમાં એનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે વિકાસ થાય ત્યારે લોકોની આવક વધે, આવક વધે એટલે શિક્ષણ પણ વધે અને શિક્ષણ વધે એટલે શ્રમિકો ગતિશીલ બને છે એક ક્ષેત્રમાંથી બીજા ક્ષેત્રમાં. એટલે ગામડામાં કામ કરતા લોકો ગામડું છોડીને શહેર તરફ જાય છે, એટલે શહેરીકરણ થવા લાગે છે, આપણે એવું કહી શકીએ. એટલે તમને ચોક્કસ ખબર પડી ગઈ કે શ્રમ ગતિ કરે છે. એટલે આપણું ચોથું લક્ષણ છે શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. લખો તો મિત્રો, શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. ચલો, એના વિશે પણ તમને ચોક્કસ ખબર પડી ગઈ કે શું લખાય. દોસ્તો, 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય તો માત્ર લક્ષણો જ લખવાના છે, એને સમજાવવાના નથી. હવે મિત્રો એનાથી આગળ જઈએ તો 5મું છે મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. આવક વધે એટલે લોકોની બચત પણ વધવાની છે. શરૂઆતના તબક્કામાં શું હોય કે આવક ઓછી હોય તો માંડ જીવન જરૂરી વસ્તુઓ એ લોકો મેળવી શકે છે. પછી આવક વધતો જીવન જરૂરી વધતા મોજશોખની વસ્તુઓની માંગ કરવા લાગશે. હવે એનાથી પણ આવક વધે છે એટલે લોકોની બચત વધશે અને લોકોની બચત જ્યારે વધે છે ત્યારે ઉદ્યોગ ધંધાઓનો વિકાસ આપોઆપ થઈ જાય છે, કારણ કે લોકો શેર કે ડિબેન્ચર જેવી બાબતોમાં પોતાનું રોકાણ કરવા લાગે છે. એટલે આવક વધે છે ત્યારે લોકોની મૂડીરોકાણ વધે છે અને જ્યારે લોકોનું મૂડીરોકાણ વધે છે એટલે એવું કહી શકાય કે શેર ડિબેન્ચરો વધુ ખરીદે છે અને શેર ડિબેન્ચરો ખરીદે એટલે ઉદ્યોગોનો આપોઆપ વિકાસ થશે. એટલે આ રીતે મૂડીનો જે પ્રવાહ છે તે આર્થિક વિકાસમાં કેવો થશે? વહેતો થશે. એટલે મૂડીનો પ્રવાહ વહેતો થાય છે. એટલે આપણે એ મુદ્દો એ રીતે રજૂ કરીએ છીએ, મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. લખી લો છો તમે, 5મો મુદ્દો લખો છો, મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. ચલો, એટલું સમજ્યા પછી આપણે આગળનું લક્ષણ સમજીએ. ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય. આજે યુગ આખો ટેકનોલોજીનો બની ગયો છે. ટેકનોલોજી વગર માણસોને ચાલતું નથી અને જ્યારે આ ટેકનોલોજીનો યુગ હોય એટલે એમાં પણ વધારો થતો જાય, એટલે કે ફેરફાર થતો જાય છે. સૌ પ્રથમ જે ટેકનોલોજી શોધાઈ હતી એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આજે થાય એવું નથી હોતું. આજે તમે જુઓ, કોમ્પ્યુટરનું કામ આપણે આગળ જ્યારે ભણાવ્યું ત્યારે કહ્યું હતું કે કોમ્પ્યુટરમાં જે કામ કરી શકીએ છીએ એ જ કામ મોબાઈલમાં પણ કરી શકીએ છીએ. એટલે આજે તમે જે લેક્ચર જોઈ રહ્યા છો એ મોબાઈલમાં જોઈ રહ્યા છો. એટલે આ ટેકનોલોજીના ફેરફાર થયા ત્યારે, નહીં તો પહેલાં શું હતું કે નોર્મલ, સૌથી પહેલાં જોઈએ ને તો લેન્ડલાઇન ફોન હતા, ઘરે જ હોય અને એ ઘરેથી જ વાત કરી શકો, એને લઈને ફરી શકતા નહોતા. પછી એ લેન્ડલાઇનમાંથી મોબાઈલ ફોન આવ્યા, સાદા મોબાઈલ ફોન, અને એમાંથી પછી સ્માર્ટફોન આવ્યા.
તો આ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થતો જાય છે. આર્થિક વિકાસના લક્ષણમાં આવે છે કે સતત ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થતો જાય છે. અને એને બીજી રીતે જોઈએ તો પહેલાં ઉર્જા જે છે એ પાણી દ્વારા મેળવવામાં આવતી હતી. હવે આજે તમે જો સૌર ઉર્જા મેળવીએ છીએ, એટલે એ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થયો છે એવું કહી શકાય. શરૂઆતમાં તમે જુઓ કે કોલસા દ્વારા ટ્રેનો ચાલતી હતી, અથવા તો ઉર્જા આપણે કોલસા દ્વારા મેળવતા હતા. આજે વિદ્યુત દ્વારા, વીજળી દ્વારા મેળવતા થયા છે. આમ ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થતો જાય છે. શરૂઆતનો જે વાહન હતો એ આપણે પેટ્રોલ કે ડીઝલથી ચલાવતા હતા. આજે એમાં ફેરફાર થઈ અને ઉર્જા દ્વારા એટલે કે વીજળી દ્વારા આપણે ચલાવી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે એવું નોંધીશું, છઠ્ઠું લક્ષણ, ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. નોંધો તો છઠ્ઠું લક્ષણ, ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. હવે સાતમું અને છેલ્લું લક્ષણ છે, આર્થિક વિકાસ થઈ ગયા પછી કોઈ દેશ આર્થિક વિકાસનું જે એનું મૂલ્ય છે, વૃદ્ધિ, ટકાવારી વૃદ્ધિ, એ ટોપ લેવલ ગયા પછી તે સ્વયંભૂ ચાલવા લાગે છે. પોતાની મેળે જ એ વિકાસ હવે થતો જશે. એટલે આપણે એવું નોંધીશું કે સ્વયંભૂ ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે સ્વયંભૂ, આપમેળે પછી ચાલે છે. એકવાર વિકાસ થઈ ગયો પછી એના જાતે જ વિકાસ થતો જાય એવું થતું હોય છે. એટલે તમે છેલ્લું લક્ષણ લખશો, સ્વયંભૂ ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ચલો મિત્રો, તમે 7 લક્ષણો લખી નાખ્યા છે. એકવાર ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઉં. પ્રથમ આપણે એવું લખ્યું કે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, તમે અંડરલાઈન કરો, સતત ચાલતી પ્રક્રિયા. બીજું એવું કહ્યું કે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન છે. પરિમાણાત્મકને અંડરલાઈન કરો અને ગુણાત્મકને પણ અંડરલાઈન કરશો. માંગમાં પરિવર્તન આવે છે, માંગના પરિવર્તનને અંડરલાઈન કરો, એટલે તમારે એટલા જ મુદ્દાઓ જોવાના હોય, અંડરલાઈનો જ. શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે અને તે સ્વયંભૂ ચાલતી પ્રક્રિયા છે. એટલે 7 લક્ષણો તમારે યાદ રાખવા પડશે. અને ક્યારેક મોટો પ્રશ્ન આમાં પૂછાઈ જાય, લગભગ નથી પૂછાતો પણ પૂછાઈ ગયો, તો તમારે એને આ રીતે ડેશ મારી અને આટલી વસ્તુ સમજાવી દેવાની છે. ચાલો, આપણે આર્થિક વિકાસના લક્ષણો જોયા. હવે જ્યારે આપણે ચલાવીએ છીએ ત્યારે એવું કહીએ છીએ કે જે સારી બાબતો છે એના ખરાબ પાસા પણ હોઈ શકે. એટલે આર્થિક વિકાસમાં પણ કેટલીક મર્યાદાઓ છે. તમને બી વિભાગમાં પૂછે કે આર્થિક વિકાસની મર્યાદાઓ જણાવો, તો તમારે બી વિભાગમાં 3 મર્યાદાઓ છે અને 3 મર્યાદાઓ તમારે લખવી પડે. એટલે તમે પ્રશ્ન લખો છો, આર્થિક વિકાસની મર્યાદાઓ જણાવો. સમજાવો ક્યારે નહીં પૂછાય. પ્રશ્ન લખો છો, આર્થિક વિકાસની મર્યાદાઓ જણાવો. આપણે આર્થિક વૃદ્ધિની મર્યાદાઓ પણ જોઈ હતી. અહીં આપણે આર્થિક વિકાસની મર્યાદાઓ જોવી છે. બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપો તો પહેલું છે, માનવ પ્રગતિનો સાચો માપદંડ નથી. માનવ પ્રગતિનો સાચો માપદંડ નથી. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય કે જીવન ધોરણ, એની નોંધ આર્થિક વિકાસમાં લેવાતી નથી. હવે તો આર્થિક વિકાસમાં શું નોંધ લેવાશે? તો પરિમાણાત્મકની સાથે સાથે ગુણાત્મક વધારો થયો. પણ એ સિવાય શિક્ષણ ખાતું હોય, આરોગ્ય ખાતું હોય કે જીવન ધોરણ હોય લોકોનું, લોકો કેવું જીવે છે તે, એ તો ક્યાં તપાસવામાં આવતું નથી. એટલે પરિમાણાત્મક ને ગુણાત્મક વધારો થયો એટલે દેશે વિકાસ કર્યો, પણ લોકોનું શિક્ષણ કેટલું વધ્યું છે ક્યાંય માપવામાં આવતું નથી. આરોગ્ય
તો એ પણ માપવામાં આવતું નથી. લોકો જીવન કેટલું ઊંચું જીવતા થયા છે એ પણ માપવામાં આવતું નથી. તો આ એક મોટી મર્યાદા છે આર્થિક વિકાસની. એટલે પહેલી મર્યાદા છે, લખો તો, માનવ પ્રગતિનો સાચો માપદંડ નથી. હવે બીજું જોઈએ, બીજી મર્યાદા. અને બીજી મર્યાદા એવી છે, તેનું માપ કાઢવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. એને માપી શકાતું નથી કેટલો વિકાસ થયો. એટલે આપણે એવું કહીશું કે વિકાસનું માપ નીકળી શકતું નથી. એટલે બીજું લખો, બીજી મર્યાદા લખો, તેનું માપ કાઢવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. પહેલું એવું કહ્યું કે માનવ પ્રગતિનો સાચો માપદંડ નથી. બીજું એવું કહ્યું તેનું માપ કાઢવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. હવે ત્રીજું એવું કહેવું છે કે જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય જ છે તેવું કહી શકાય નહીં. હા, લોકોની આવક વધી છે, માથાદીઠ આવક વધશે, પણ એ અસર બધાને થઈ છે. અહીં આપણે એવું કહેવાય કે બધાનું જીવન ધોરણ સુધરતું નથી. ગામડાના અથવા ઓછી આવક મેળવતા આર્થિક અસમાનતા છે. ધારો કે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં આર્થિક અસમાનતા છે. ઘણા લોકો મહિને કરોડો રૂપિયા કમાય છે, ત્યારે ઘણા લોકો એવા છે કે બપોરે જમતી વખતે સાંજે શું જમીશું એ એમની ચિંતા થતી હોય છે. આર્થિક ગરીબી રેખા હેઠળના લોકો એવું આપણે બની ગયા છે. હવે આ વસ્તુ એવું છે કે જીવન ધોરણ સુધરે છે પણ બધાનું જીવન ધોરણ સુધરતું નથી. એટલે આપણે એવું લખીશું, જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય જ છે તેવું કહી શકાય નહીં. એટલે કે અહીં આપણે નિરમાવાળા કરશનભાઈ કે રિલાયન્સવાળા મુકેશભાઈની વાત કરીએ તો ચાલે તેમ નથી. અસંખ્ય દેશના લોકો એવા છે કે રાત્રે સૂતી વખતે કાલે કામ મળ્યું નથી તો કાલે શું જમીશું એ એમની જોડે યક્ષ પ્રશ્ન હોય છે અને એ તેઓ સોલ્વ કરી શકતા નથી. ભૂખમરાનો ભોગ બને છે. એટલે આપણે છેલ્લું લક્ષણ એવું લખીએ છીએ કે જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય જ છે તેવું કહી શકાય નહીં. જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય જ છે તેવું કહી શકાય નહીં. આજના એપિસોડમાં આપણે 2 પ્રશ્નો શીખ્યા છીએ. પહેલાં લક્ષણો શીખ્યા, આર્થિક વિકાસના 7 લક્ષણો છે અને આર્થિક વિકાસની 3 મર્યાદાઓ છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત જોવાના છીએ.